बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। कांशी बनारस जन्म था गुरुदास जी, बाबा पिलदास जी, गुरु सरमनदास जी, संत हरिदास जी, संत गिरीदास, संत रामानंद जी। अपने महीने का नाम चाहते हैं, नवा महीना शुरू होता जी। सत्संग लख लख बधावे। कर्मा भागा महीना विसाख का महीना शुरू है जी। विसाख का महीना शुरू है, कर्मा भागा महीना। सत्संग लख लख बधावे। कर्मा भागा महीना हो जी। विसाख का महीना शुरू हो जी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। बैसाख सुहावा सर्व सुख, गुर के बचन विचार, गुर के बचन विचार। बैसाख सुहावा सर्व सुख, गुर के बचन विचार, गुर के बचन विचार। अंतर ध्यान लगाए कर, अंतर ध्यान लगाए कर। समझो सार असार, समझो सार असार। बैसाख सुहावा सर्व सुख, गुर के बचन विचार, गुर के बचन विचार। बैसाख सुहावा सर्व सुख, गुर के बचन विचार, गुर के बचन विचार। गुरुदेव को ग्रहण कर, गुरुदेव को ग्रहण कर। तज सब झूठ विकार, हृदय हर हर हरि को, हृदय हर हर हरि को। सिमरो बारंबार, सिमरो बारंबार, सिमरो बारंबार। बैसाख सुहावा सर्व सुख, गुर के बचन विचार, गुर के बचन विचार। बैसाख सुहावा सर्व सुख, गुर के बचन विचार, गुर के बचन विचार। दुष्टा संग त्याग कर, दुष्टा संग त्याग कर। संता संग प्यार, दृढ़ कर राम ते आए तू,
दृढ़ कर राम ते आए तू, पवनित उतरे पार, पवनित उतरे पार, पवनित उतरे पार। बैसाख सुहावा सर्व सुख, गुर के बचन विचार, गुर के बचन विचार। बैसाख सुहावा सर्व सुख, गुर के बचन विचार, गुर के बचन विचार। हर हर नाम जपंदिया, हर हर नाम जपंदिया, कदी न आवे हार। भगत बिना गुरुदेव की, भगत बिना गुरुदेव की, होवत नहीं कल्याण, होवत नहीं कल्याण, होवत नहीं कल्याण। बैसाख सुहावा सर्व सुख, गुर के बचन विचार, गुर के बचन विचार। बैसाख सुहावा सर्व सुख, गुर के बचन विचार, गुर के बचन विचार। गुर बिना जाना बेअर्थ गुर बिना जाना बेअर्थ जावत साची मान। गुर हर भगत कहंदिया, निहचल मिल है ज्ञान, निहचल मिल है ज्ञान, निहचल मिल है ज्ञान। बैसाख सुहावा सर्व सुख, गुर के बचन विचार, गुर के बचन विचार। कह रविदास लग चरण गुर, कह रविदास लग चरण गुर। मन का हर अभिमान, बैसाख सुहावा दिना है। बैसाख सुहावा दिना है, हर हर जपै सुजान, हर हर जपै सुजान।
हर जपे सुजान, हर हर जपे सुजान। बैसाख सुहावा सर्व सुख, गुर के बचन विचार, गुर के बचन विचार, गुर के बचन विचार। सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी मान रहबरां दा पावन दरबार। सौ सत्कार जो साध संगत जी, एक कविता इन्हां महान रहबरां दी उस्तत आप जी ने सरवण करवाइए। सच्चे पातशाह महाराज जी फरमान करते ने कि कहने को शोभा नहीं देखा ही परवान। इन्हां दी उस्तत जो है वो बयान नहीं की जा सकती, फिर भी प्रयत्न किया है महान रहबरां दी उस्तत दा कवि ने कलमबंद करन दा स्वाव मन बिरत नूं काकर करके इन्हां महान रहबरां दी उस्तत जो है आपां सरवण करते। तीन लोक दे मालक बन के बैठे नाम व्यापारी, ऐसे जग विच कौतक कीते दंग रह गई दुनिया सारी। महाराज जी बाणी विच फरमान करते हैं कि जां का कहा दरगे चल, जिन्हां दा कहा होया बात जो है, जिन्हां दा कहा होया बचन परमेश्वर भी मनता है। ऐसे महान रहबर सतगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज, उन्हां दा पावन दरबार कवि ने कलम बंद की है जी। अवसर तीन लोक दे मालक बन के बैठे नाम व्यापारी, ऐसे जगते कौतक कीते दंग रह गई दुनिया सारी। बल्ला वाले संतां दी महिमा जगते न्यारी, बल्ला वाले संतां दी महिमा जगते न्यारी, बल्ला वाले संतां दी महिमा जगते न्यारी। तीन लोक दे मालक बन के बैठे नाम व्यापारी, ऐसे जगते कौतक कीते दंग रह गई दुनिया सारी। बल्ला वाले संतां दी महिमा जगते न्यारी, सतगुरु सरवणदास जी दी महिमा जगते न्यारी। पिपल दास गुरा ने बूटा हरि नाम दा लाया, हरि नाम दा लाया। पिपल दास गुरा ने बूटा हरि नाम दा लाया, हरि नाम दा लाया। सरवण रब दा रूप धार के कण कण विच समाया, कण कण विच समाया। विपल दास गुरा ने बूटा हरि नाम दा लाया, सरवण रब दा रूप धार के कण कण विच समाया। पिंड पल्ला विच गुटिया बाकी, पिंड बल्ला विच गुटिया पाके तरत बल्ला दी ठारी। ऐसे जगते कौतक कीते दंग रह गई दुनिया सारी। बल्ला वाले संतां दी महिमा जगते न्यारी, बल्ला वाले संतां दी महिमा जगते न्यारी। सतगुरु सरवणदास जी दी महिमा जगते न्यारी। हर दिशा नू मानन वास्ते हरिदास गुरु आए, हरिदास गुरु आए।
हर दिशा नू मानन वास्ते हरिदास गुरु आए, हरिदास गुरु आए। संगतां कोलों आण जिन्हां ने हर हर नाम जपाए, हर हर नाम जपाए। हर दिशा नू मानन वास्ते हरिदास गुरु आए। संगतां कोलों आण जिन्हां ने हर हर नाम जपाए। सतसंग हाल दी नीत तरा के, सतसंग हाल दी नीत तरा के पौड़ी सचखंड बल नू चाड़ी। ऐसे जग ते कौतक कीते रंग रह गई दुनिया सारी। बलां वाले संतां दी महिमा जग ते न्यारी। बलां वाले संतां दी महिमा जग ते न्यारी। तीन लोक दे मालक बन के बैठे नाम व्यापारी। ऐसे जग ते कौतक कीते रंग रह गई दुनिया सारी। बलां वाले संतां दी महिमा जग ते न्यारी। बलां वाले संतां दी महिमा जग ते न्यारी। मसीहा बन के डेरे आ गए गरीबदास गुरु प्यारे, गरीबदास गुरु प्यारे। मसीहा बन के डेरे आ गए गरीबदास गुरु प्यारे। टुटे दिलां नूं थमिया दे कौम दे कष्ट निवारे। गुरां ने कौम दे कष्ट निवारे। मसीहा बन के डेरे आ गए गरीबदास गुरु प्यारे। टुटे दिलां नूं थमिया दे के कौम दे कष्ट निवारे। गुरां ने कौम दे कष्ट निवारे। विच बदेशां जाके गुरां ने, विच बदेशां जाके गुरां ने हर नाम दी महक खिलारी। ऐसे जग ते कौतक कीते रंग रह गई दुनिया सारी। बलां वाले संतां दी महिमा जग ते न्यारी। बलां वाले संतां दी महिमा जग ते न्यारी। रब दा दूत तार के बैठे निरंजन दास गुरु प्यारे। रब दा रूप तार के बैठे निरंजन दास गुरु प्यारे, निरंजन दास गुरु प्यारे। कौम दे कारज आप जिन्हां ने अपने हथी सवारे, अपने हथी सवारे। रब दा रूप तार के बैठे निरंजन दास गुरु प्यारे। कौम के कारज आप जिन्हां ने अपने हथी सवारे। अमृत बाणी ग्रंथ बना के, अमृत बाणी ग्रंथ बना के ऐलान करता तमदा जारी। ऐसे जग ते कौतक कीते रंग रह गई दुनिया सारी। बलां वाले संतां दी महिमा जग ते न्यारी। सतगुरु सदवण दास जी दी महिमा जग ते न्यारी। डेरे दे नाल प्रीतां पाके रमन गुरु तनवारे। जीत कौर मां दा लाल दुलारा,
ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਚ ਸਾਰੇ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨਵਾਰੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨਵਾਰੇ। ਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਦੁਲਾਰਾ, ਛਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਚ ਸਾਰੇ, ਛਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਚ ਸਾਰੇ। ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਕੇ। बेड़ी डुबदी कौम दी तारी, ऐसे जग ते कौतक कीते रंग रह गई दुनिया सारी। बल्लां वालियां संतां दी महिमा जग ते न्यारी, सतगुरु सरवण दास जी दी महिमा जग ते न्यारी। तीन लोक दे मालक बन के बैठे नाम व्यापारी, ऐसे जग ते कौतक कीते रंग रह गई दुनिया सारी। बल्लां वालियां संतां दी महिमा जग ते न्यारी, सतगुरु सरवण दास जी दी महिमा जग ते न्यारी, सतगुरु सरवण दास जी दी महिमा जग ते न्यारी। आदरणी बंदनी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप सब संगतां ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन गरीबां दे मसीहा परमात्मा स्वरूप सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार ते बैठ के डेरे दे मौजूदा गद्दी नशीन दया दे सागर निमरता दे पुजारी शांति दे पुंज कट कटदी जानने वाले परमेश्वर स्वरूप सतगुर स्वामी निरंजन दास महाराज जी दे दर्शन दीदारे करके अपना जीवन सफल कर रहे हो। दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। पूरन साधु महात्मा गुरुआं दे दर्शन दीदारे करन दे नाल ये जो जीव दे 84 दे चक्कर ने जन्म मरण दे गेड़ ने वो साधु महात्मा खत्म कर देंदे ने, क्योंकि साधु महात्मा परमेश्वर परमात्मा का ही रूप ने। ते अज संगरांद का पितर दिहाड़ा है, ते अज विसाखी का त्योहार है। अज दे दिन साहब सतगुरु रविदास महाराज जी ने गंगा घाट ते पत्थर तरा के माण विरोधी लोकां दे हंकार नूं तोड़िया। ते अज दा दिन बहुत ही बड़भागी है। ते सारियां ही संगतां नूं अज दे इस बड़भागे दिन दियां सतगुर स्वामी निरंजन दास महाराज जी वल्लों लख लख बधाइयां दिंदे हां। ते नाल ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हां दा जन्म दिन है पूरे विश्व विच मनाया जा रहा है। ते देश विदेश दीआं समूह संगतां नूं सतगुर स्वामी निरंजन दास महाराज जी वल्लों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दे जन्म दिन दीआं लख लख बधाइयां दिंदे हां। साधु महात्मा इस संसार दे विच भुल्ले भटके जीवां नूं परमेश्वर परमात्मा दे नाल जोड़न वास्ते आउंदे ने। वो आप नाम जपदे ने ते संसारी जीवां नूं प्रभु परमेश्वर परमात्मा दे नाम नाल जोड़दे ने। क्योंकि जिहड़े साधु महात्मा ने वो परमेश्वर परमात्मा दे हुक्मां दे अनुसार इस संसार दे विच आउंदे ने। ते संसार दे विच आके वो केवल ते केवल परमेश्वर परमात्मा दे नाम दी बंदगी करते ने। ते जेड़ियां रूहां परमेश्वर परमात्मा तो विछड़ियां होईयां ने उन्हां नूं परमेश्वर परमात्मा दे नाम नाल जोड़दे ने। क्योंकि संत महापुरुष खुद परमेश्वर खुद परमात्मा ने। इस संसार के जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने
ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਨਹੀ ਬੰਜੋ ਕਾਂਚੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਛੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਬੰਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋ ਵੰਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੁਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾਉਂਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਗੁਰ ਕੇ ਵਚਨ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕਰ, ਸਮਝੋ ਸਾਰ ਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਵਚਨ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈ ਕਰ, ਸਮਝੋ ਸਾਰ ਸਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਸਾਰ ਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਵਿਖੇ ਧਰੋ ਸੋ ਹਰਦਮ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਦੁਆਰੇ ਪਾਵੇ ਮਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਤਜ ਪਰ ਸਭ ਝੂਠ ਬੇਕਾਰ। ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਹਰੀ ਕੋ, ਸਿਮਰੋ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਜ ਸਭ ਝੂਠ ਬੇਕਾਰ। ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਹਰੀ ਕੋ, ਸਿਮਰੋ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਰੋ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਧਿਆਓ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਹਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧੋ, ਹਰ, ਗੋਬਿੰਦ, ਠਾਕੁਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਸ਼ਟਾ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਪਿਆਰ। ਦਿੜ ਕਰ ਰਾਮ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਪਵਨਿਨ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਕਿ ਭਾਈ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਜੋ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਨਾਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਤਾ,
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇੜ ਕਰ ਰਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤੂੰ ਪਵਨੀ ਦੇ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨੀ ਦੇ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾ ਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਹੋਵਤ ਨਹੀਂ ਕਲਿਆਣ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਏਕ ਮੁਕੰਦ ਕਰੇ ਉਪਕਾਰ ਹਮਰਾ ਕਹਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਰਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇ, ਚੌਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਹੋਵਤ ਨਹੀਂ ਕਲਿਆਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਿਆਣ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੀ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀਬਾ ਸੋ ਓੰਕਾਰ ਜਾਪ ਹੱਥਨ ਸੋ ਕਰਕਾਰ, ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਕਾ ਰਾਏ ਕੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਸ ਮੋਲਕ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਲੱਖਾਂ।
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਭਾਈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਹੋਵਤ ਨਹੀਂ ਕਲਿਆਣ। ਜੇਕਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਪਿਪਲਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਜਨਮ ਬਿਅਰਥ ਕੇ, ਜਾਵਤ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਗੁਰ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੰਦਿਆ, ਨੈਚਰ ਮਿਲਹਿ ਗਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਜਨਮ ਬਿਅਰਥ ਜਾਵਤ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਰਥਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਤ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਕੇ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ।
ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੰਦਿਆ ਨਿਹਚਲ ਮਿਲਹਿ ਗਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਹਚਲ ਮਿਲਹਿ ਗਿਆਨ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਲਗ ਚਰਨ ਗੁਰ, ਮਨ ਕਾ ਹਰ ਅਭਿਮਾਨ। ਬੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਿਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਸੁਜਾਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਲਗ ਚਰਨ ਗੁਰ, ਮਨ ਕਾ ਹਰ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਅਭਿਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਵੀ ਮੋਹਿਆ, ਕਸ਼ਿਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਿਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਜਪੇ ਸੁਜਾਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ? ਹਰ ਹਰ ਜਪੇ ਸੁਜਾਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਸੁਹਾਵਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਾਕੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਰਾਏ ਸਨ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਹਾਗੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਰਬੇਕ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।